Namaste students. In last video I explained switch case, I explained conditional statements. There are two parts. One is if and second one is switch case. એટલે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે કમ્પ્લીટ કરી ગયા કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ એમાં બે ટોપિક આવે છે, એક if else અને એક સ્વિચ કેસ જે આપણે કમ્પ્લીટ કરી ગયા છીએ. હવે આજે આપણે ન્યૂ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. I am going to explain new topic in JavaScript. That one is loops. લૂપ તમારે ઓલરેડી આવી જ ગયું છે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસમાં. અહીંયા ફરીથી આ સબ્જેક્ટમાં રિપીટ થશે, પણ અહીંયા આપણે રિપીટેડલી એ સમજશું પણ ખરા. સિમિલરલી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસની જેમ અહીંયા આપણે લૂપનો પણ યુઝ કરશું. જેવી રીતના આપણે ઇફ કન્ડિશન, સ્વિચ કેસ આવી ગયું છે, એવી જ રીતના રિપીટેડ ટોપિક છે. Scripts can also decide how many times to execute a block of code. Like that can be single line or multiple lines. એક આખો બ્લોક હોઈ શકે છે કે જેમાં એક બ્લોકમાં એક સિંગલ લાઇન પણ હોઈ શકે, મલ્ટિપલ લાઇન્સ પણ હોઈ શકે છે. Loop statements enables you to achieve respective task almost without exception. A loop continues to operate until either a condition is achieved or you explicitly choose to exit the loop. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી લૂપની પ્રોસેસ જે છે એ કંઈ જો એરર ન હોય તો કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થશે ત્યાં સુધી ચાલશે જ, કાં તો આપણે કંઈ જે તે રીઝન તો એમાં લાઈક એવી રીતના વેલ્યુ રાખ્યું, એવી રીતના કોડિંગ કર્યું હોય કે એના કારણે આપણે સ્ટોપ કરી શકતા હોય લૂપ, તો બાકી એ કન્ટિન્યુઅસલી લૂપની પ્રોસેસ એક વખત સ્ટાર્ટ થશે પછી એ કમ્પ્લીટ થશે, ત્યાર પછી જે સ્ટોપ થશે. In short, we can say loops can execute a block of code a number of times. It will execute multiple times. Loops are handy if you want to run the same code over and over again, each time with a different value. Now I am giving one example for the loop. Yes, before that, there are different types of loop available in JavaScript. તમારે C લેંગ્વેજમાં પણ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના લૂપ આવે છે. ફર્સ્ટ વન એમાંનું છે ફોર લૂપ. સેકન્ડ વન લૂપ છે ફોર ઇન લૂપ. For loop જે છે ને we can use this only array. So I will explain it later because I didn't explain array topic in JavaScript. Yes, array JavaScript માં પણ આવે છે તમારે, તો એ આપણે for in loop એની સાથે યુઝ કરી શકીએ છીએ, અને array નો જ્યારે યુઝ કરશું ત્યારે હું તમને for in loop explain કરીશ. Then next one is while loop. And the last one is do while loop. Okay, four types ના આપણે લૂપ જોશું. એમાં અત્યારના આપણે થ્રી ટાઈપ્સના લૂપ જોશું, અને ત્યાર પછી એરે નો ટોપિક જોશું ત્યારે ફોર ઇન લૂપ જોશું. ફર્સ્ટ વન ફોર લૂપ. આપણે એક ન્યૂ પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરી લઈએ. HTML example of for loop. I am displaying only 1 to 10 values, 1 to 10 numbers with loop. Okay, one way is we can use simply like document.write and display that value. Okay, simple સમજાવું. પહેલા આપણે સ્ક્રિપ્ટ ટેગ એડ કરાવી દઈએ. Okay, script text start and over. Now here if I want to write 1 to 10, then how I can write document.write. Here I will write 1, then br tag, semicolon.
ઓકે હું અત્યારે 5 સુધી રાઈટ રાખું છું, 5 સુધી રાઈટ કરું છું. So I can just copy paste that code and I will change that value. Two, 3, 4 and 5. Now let's run this program. Before run I need to save, and now program number is 17 loop for loop dot html. Okay, now we can see output 1 2 3 4 5. So I need to write document dot write 5 times. But what to do if I am I need to display 1 to 100 numbers on the page, then 100 times these lines, and more than that if I want to display 1 to 1000 value in output. So we need to write 1000 line code, then that one is similarly document dot write and just value will be changed. So at that time we can use loop, and with 2 or 3 lines we can get output. ગમે એટલું આઉટપુટ આપણને હશે એ આપણને ત્યાં ડિસ્પ્લે થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા હું એક ફોર લૂપ એડ કરાવડાવું છું, અને ફોર લૂપ એડ કરાવતી વખતે પહેલા આપણે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો પડશે. વેરિયેબલ હું લઈ લઉં છું, વેરિયેબલ a ઇક્વલ ટુ 1, ઓર બેટર આઈ જે કે તમે યુઝ કરતા હશો સી લેંગ્વેજમાં, તો હું અહીંયા આઈ લઈ લઉં છું. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ આપણે ત્યાં પાસ કરી દીધી છે, variable I equal to 1, and in for loop there are 3 parts. Okay, first I am writing syntax here. What is syntax for the for loop? For, then initialization, semicolon, test or condition, we can say here test or condition, semicolon, and increment or decrement. Then our statement will be in bracket, મલ્ટિપલ સ્ટેટમેન્ટ્સ જેટલા હોઈ શકે, જેટલા આવતા હોય એટલા અહીંયા હોઈ શકે છે. એટલે આ રીતનું આપણું એક આપણી એક સિન્ટેક્સ છે, આવી રીતના જે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ જે આપણે ફોલો કરવું પડે, એની સિન્ટેક્સ છે એ આપણે ફોલો કરવી પડે. અને આ જ સેમ સિન્ટેક્સ તમારે સી લેંગ્વેજમાં પણ હતી. તો અહીંયા ઇનિશિયલાઇઝેશન આપણે જે છે એ આપી દીધું છે, ઓર ઇનિશિયલાઇઝેશન અહીંયા આપી દીધું છે, તો આપણે અહીંયાથી રિમૂવ કરી નાખીએ, જસ્ટ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ, ઇનિશિયલાઇઝેશન અહીંથી આપી દઈએ, I equal to 1. કેટલી વાર સુધી મેં લૂપ ચલાવું છું, આપણે ક્યાં સુધીની વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે, 10 સુધીની. તો I less than equal to 10, એટલે જ્યાં સુધી 10 વેલ્યુ હશે ત્યાં સુધી આ કન્ડિશન ટ્રુ થશે, and I plus plus. Then document dot write in bracket, here I am displaying I variable and with br tag, so it will showing next line, next number. જો ફરીથી લૂપ ઇન કેસ કદાચ કોઈને ન આવડતું હોય તો એકવાર ફરીથી રિપીટેડલી સમજાવું છું, કેમ કે આ એક બેઝ છે. જો આ ક્લિયર નહીં થાય તો આગળ તમને પ્રોબ્લેમ થવાનો જ છે પ્રોગ્રામિંગમાં, તમને તમારો હાથ નહીં બેસે ઇઝીલી, આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં જ કહીએ તો. એટલા માટે આ બધા જે છે એ બેઝિક ટોપિક્સ આવે છે સેમેસ્ટર 1માં જે બધા હોય છે, તો એમાં ધ્યાન રાખો. એન્ડ ફરીથી એકવાર એટલા માટે જ થઈને હું લૂપ સમજાવું છું. જો આપણે અહીંયા 3 વેલ્યુઝ પાસ કરવાની છે. ફર્સ્ટ વેલ્યુ જે છે ઇનિશિયલાઇઝેશન, એટલે કે અહીં ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે. So I write here I equal to 1, that means કે અહીંયા આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી દીધો, એનો સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ શું આપી દીધી, 1 થી આપી દીધી. Then I less than equal to 10 and I plus plus. Now what will happen, first I equal to 1, then it will check condition that value is less than 10, yes, then value will be print, એટલે કે વેલ્યુ અહીંયા પ્રિન્ટ થઈ જશે. ઓકે, લૂપ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ પાછું જશે, ત્યાં ચેક કરશે કે કન્ડિશન પ્રોપર છે, અને I પ્લસ પ્લસ કરશે. અગેન
હવે અહીંયા બે જ વસ્તુ ચેકિંગ થતી હશે, બે જ વસ્તુ થશે, કેમ કે ઇનિશિયલાઇઝ દર વખતે કોલ નો થાય, ફર્સ્ટ ટાઈમ કોલ થાય, એન્ડ કન્ડિશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટ નેક્સ્ટ એવરી ટાઈમ ચેક થશે. ઓકે, તો અહીંયા 2 થઈ ગયો, કન્ડિશન ચેક થશે, 2 થઈ જશે, વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે. અગેન નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશે, કન્ડિશન ચેક થશે, 3 પ્રિન્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. i પ્લસ પ્લસ નું મિનિંગ જે છે ને એ શું છે, આપણે i પ્લસ પ્લસ લખતા હોય છે, એ ઇક્વલ ટુ i પ્લસ 1. If I am writing here I equal to I plus 1, then same output will be there. Or in short, I can write I plus plus. એટલે કે એનાથી શું થાય છે કે I વેલ્યુ માની લો 1 છે, તો 1 પ્લસ 1 એટલે કેટલા થશે 2. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આવશે ત્યારે I પોતે 2 હશે, તો 2 પ્લસ 1 એ 3 થશે, જે I માં સ્ટોર કરશે. તો એને હું શોર્ટમાં I પ્લસ પ્લસ લખી શકું છું. Similarly, there is one option I equal to I minus 1, or I can write here I minus minus. Both are same. Look, if I equal to 10, then 10 minus 1, that is 9. So that 9 value will be stored again in I. Or I can write here I minus minus, then its output is 9. બહુ બેઝિકથી તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. મોસ્ટલી ડાઉટ હવે ન રહેવો જોઈએ, પણ છતાંય ડાઉટ રહે તો તમે કોન્ટેક્ટ કરજો ધારો, અને ત્યાર પછી તમને એક્સપ્લેન એમાં કરી દઈશ એવી રીતે. ઓકે, હવે અહીંયા લૂપમાં આપણે જોઈએ તો I થી લઈને અને 10 સુધીની જ્યાં સુધી કન્ડિશન હશે, I 1 થી લઈને 10 સુધી એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય રાખશે અને વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરશે. આઉટપુટ આપણે જોઈએ. ઓકે, સોરી, ડોક્યુમેન્ટ ડોટ રાઇટમાં અહીંયા આપણે પાસ કરી દીધો છે I જે છે વેરિયેબલ છે, હું ડબલ કોટ કરીશ તો એ એઝ અ સ્ટ્રિંગ લઈ લેશે. તો અહીંયા આપણને 1 to 10 વેલ્યુ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. Now I am removing equal to sign, then what will be output? 1 to 9. કેમ કે 10 કન્ડિશન આવી તો એ વેલ્યુ મેચ નથી થતી, તો એ કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ જશે, એટલે 10 ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ લાસ્ટમાં એટલા માટે ન થઈ. સિમિલરલી હજી એક આપણે ફોર લૂપ લઈ લઈએ, વેરિયેબલ j. Now I want to print value from 10 to 1, or yes, okay, 10 to 1. I equal to 10, our starting position is 10, less than equal to 1, or I can write less than 0, both are same. I minus minus, document dot write, sorry, not I, j. Okay, now here is our variable j, and again I will use br tag. Save and refresh. Okay, what's happened? J variable, j equal to 10, j less than equal to, document dot write. Okay, 1 to 10 પ્રિન્ટ થઈ ગયા છે. જોઈએ શું મિસ્ટેક રહી ગઈ. વેરિયેબલ જે આપણે લીધો છે j equal to 10, j less than, oh, okay, condition is wrong. Greater than, j greater than equal to 1 and j minus minus, એટલે કે જ્યાં સુધી 1 કરતા 1 કે 1 કરતા greater હશે ત્યાં સુધી a condition true થશે. Now let's check output. Okay, I am including 2 or more br tag here. Document dot write, in bracket I am applying br tag.
save and refresh. Okay, so this is our increment and this is our decrement. Similarly, you can add text like this increment in for loop, increment, okay, with for loop, and decrement with for loop. તો એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ ગયા ફોર લૂપનું ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ. સિમિલરલી બાકીના પ્રોગ્રામ્સ તમે અપ્લાય કરી શકો છો. જે રીતના સી લેંગ્વેજમાં તમારે કોઈ પણ પ્રોગ્રામથી આઉટપુટ લેતા હતા ફોર લૂપથી ટોપિકનો યુઝ કરીને કે કોઈ પણ લૂપનો યુઝ કરીને જે રીતના આઉટપુટ લેતા હતા, સિમિલરલી અહીંયા પણ આવી રીતના આઉટપુટ આપણને મળશે. આપણે એક વખત કોડિંગ જોઈ ગયા કે કેવી રીતના આપણે અહીંયા ઇફેક્ટ આપવી, ફોર લૂપ કેવી રીતે યુઝ કરવું, ફોર લૂપ એકચ્યુઅલ શું છે. સો એની તમને ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ હું આપીશ આગળ જતા. નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આમાં for in loop is not possible at this time because we didn't complete array topic. So now I am going to explain first while loop. Similar like for loop, I can use while loop. The while statement is a loop mechanism that will execute code as long as the while condition returns a value of true. It stops running when the condition returns false. પણ એની સિન્ટેક્સ જે છે એ થોડીક ડિફરન્ટ છે, એટલે એની સિન્ટેક્સ પહેલા તમને હું એક્સપ્લેન કરી દઉં. First one, we need to initialize value. એટલે અહીંયા આપણું આવી જશે પહેલા initialization which will not in the loop, then while loop, and in bracket condition, then our statement will be there, statement, and then break or continue we can use if we want to use. Currently I am not adding okay, syntax એટલે add કરાવડાવી દઉં. Break or continue we can use, and yes, in last increment or decrement. As our requirement we can use increment or decrement. So similar like for loop જે છે એમાં આ વન લાઇનમાં જ બધું જ આવી જાય છે, initialization, condition and increment or decrement. Similarly same thing, but it is not in a single line in while loop. Initialization before loop, then condition will be passed in bracket with while loop, with while, and then statement similar, break and continue we can use in similar in for loop, and similarly we can use in while loop. Break and continue requirement પ્રમાણે break and continue ટોપિક જે છે નેક્સ્ટ છે. break and continue નો યુઝ કેવી રીતના છે એ પછી હું સમજાવીશ, પણ આપણે અહીંયા યુઝ કરી શકીએ. એન્ડ ઇન્ક્રીમેન્ટ એન્ડ ડિક્રીમેન્ટ અહીંયા જે રીતના ફોર લૂપમાં લાસ્ટમાં આવતું તો એવી રીતના આમાં લૂપમાં ઇનસાઇડ આવશે, ત્યાં લૂપની અંદર આવશે. ઓકે, તો આપણે હવે એનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. File, new, example of while loop. Here I am adding script tag first.
Now value initialization. So for that variable I equal to 1, then while loop condition ક્યાં સુધી આપણે વેલ્યુ ચલાવી છે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે ત્યાં સુધી લૂપ આપણે ચલાવવું છે એ રીતના તો I લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 10 સિમિલરલી આપણે વેલ્યુ આઉટપુટ લેશું જેવી રીતના ફોર લૂપમાં લીધું એવી રીતે જ document dot write in bracket I plus for concatenation in double quote br tag semicolon. ઓકે આપણે અહીંયા વધારે એવું રાખીએ થોડુંક વધારે એડ કરીએ I ઇક્વલ ટુ એટલું હું આપું છું સો એ આપણે આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું હોય તો ડબલ કોટમાં લેવું પડશે અને અગેન કોન્કેટ કરવું પડશે એટલે પ્લસની સાઇન then I equal to I plus 1 or we can write like this I plus plus. Now saving this program. That one is 18 number 18 while loop dot html. Now let's check output. Okay, here we can see output I equal to 1 to 10. Similarly, now if you want to display 10 to 1 value, that means I am saying about decrement. અત્યારે મેં એક પ્રોગ્રામ તમને ઇન્ક્રીમેન્ટનો કરાવડાવ્યો હવે આ જ પ્રોગ્રામમાં હું થોડુંક તમને એડિશન આપું છું કે તમારે ડિક્રીમેન્ટ કરાવડાવવાનો છે ઇન્ક્રીમેન્ટની જેમ ડિક્રીમેન્ટ તમારે આમાં એડિશન કરવાનો એટલે કે આનો કોડ જે છે વધારે એડ કરવાનો છે અને ડિક્રીમેન્ટ આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થઈ જવું જોઈએ આ જ પ્રોગ્રામમાં ઓકે તો અહીંયા આપણું while loop જે છે કમ્પ્લીટ થાય છે હજી આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ એકાદ બે જોશું ત્રણેય લૂપ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યાર પછી પણ અત્યારે આ લૂપ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને ડિક્રીમેન્ટ જે છે તમે આમાં 10 to 1 ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દેજો ઓકે તો એકલો એક્સરસાઇઝમાં આ વિડીયોમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ટોપિક કન્ટિન્યુ કરશું હજી એમાં while loop આપણે બાકી છે જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું થેન્ક યુ